कोरोना की महामारी कारण जिन्हां लोकां दीयां नौकरियां चलियां गईयां उन्हां चों किन्नियां ने खुदकुशी कर लई अपनी जान ही दे दित्ती। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। अज गल करांगे उन्हां लोकां दी जिहड़े कि महामारी दे साए हेठ आके आर्थिक पक्षों बहुत बुरी तरह झंबे गए ते फिर उन्होंने अपनी जान ही दे दित्ती। भावें करोना दा डर हुण लोकां नूं नहीं रहा, ये भी नहीं पता कि करोना है भी सी जां फिर नहीं। वायरस तो हैगा सी पर की ये पुराना खंघ जुकाम वाला वायरस सी जिन्हों करोना बना के पेश किया गया, असी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चर्चा लोग करते हैं। किते करोना नूं फ्रॉड दस के इहदे खिलाफ रैलियां कीतियां जांदियां ने, किते इन्नी कु गंभीरता दे नाल लिया जांदा है कि परिवार दे विच बैठे लोग भी एक दूसरे दे हत्थों कुछ लैके नहीं खांदे। कैनेडा दे विच जिहड़ा इन्ना वड्डा विरोध चल रहा सी पिछले दिनां दे विच कैनेडा दी राजधानी ऑटवा दी पार्लीमेंट हिल नूं ही लोकां ने घेर लिया सी अते इत्थों दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं अपने परिवार समेत रूपोश होना पिया सी। हालांकि सरकार हुण प्रदर्शनकारियों ते सख्ती वरतदे होए उन्हां नूं खदेड़ रही है, पर दूसरे पासे लोग हस्पतालों दे विच मरदे भी रहे ने क्योंकि कैनेडा दे विच जिहड़े लोग प्रदर्शन कर रहे सी वो करोना नूं एक फ्रॉड दस रहे सी। वो कहंदे सी कि करोना दीयां जो पाबंदियां जो टीका लाउण दी बंदिश लाई जा रही है जां फिर होर जिहड़ियां भी पाबंदियां साडे ते लाईयां जा रहीआं ने ये असीं नहीं मन्नणीआं। ਇਹ सरकार दी लोकां नूं कंट्रोल करन दी एक वड्डी साजिश है, ये कहा कैनेडा दे कुछ लोकां ने। दूसरे पासे लोकां दीयां मौतां भी बथेरियां होईयां ने। हालांकि जे असी करोना दी महामारी दे कंपैरिजन दूसरियां बीमारियां दे नाल मरन वाले लोकां दी गिणती दे नाल कर लईए तां ओह किते ज़्यादा वध हुंदी है। भुखमरी दे नाल लोग इन्ने क मर जांदे ने साडे मुल्क दे विच पर उन्हां दी कदे चर्चा नहीं हुंदी। ये एक कौड़ी सच्चाई है। पहली लहर वेले सरकारां दीयां पाबंदियां ने ते दूसरी लहर वेले जिवें लोकां नूं मौत ने निगलिया सी उहदे नाल पूरा मुल्क सहम गया सी। जदों करोना आया किते करफ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया जाम कर दित्ती सी। लोग आपो अपने घरां दे विच बह गए सी ते लंबे लंबे समय तक घरां च बैठे लोग मानसिक परेशानियां शिकार भी हो गए सी। ते हुण जदों उन्हां गल्लां नूं याद करीदा है तां मन कई लोकां दा सहम जांदा है कि की कुछ वो समा सीगा। हालांकि बहुत लोकां ने उस समय दी बहुत चंगी वरतों भी कीती। कईयां ने अपने इस बीमारी तो डर डर के अपनी जान भी गवा दी। सो दोवें तरह के पक्ष इस दुनिया दे विच देखे गए ते दूसरी जिहड़ी लहर सी ओहदा जिहड़ा डर सी वो हाले भी लोकां दे मनां चों किते ना किते नहीं निकलिया। गंगा दे विच तैरदियां लाशां तुसीं सारिआं ने देखियां होणीआं। संस्कार दी वारी लई लाइन च लग के खड़े लोक ते दैंत बने कई डॉक्टरां दी दिल हिला देण वाली मरीज़ां प्रति पहुंच दी तस्वीर हाले भी अखां मूहरे जदों आउंदी है तां मन दिल कंब जांदा है। हुण ताज़ा जिहड़ी रिपोर्ट आई है उत्तरी भारत दी मोहरी सेहत संस्था PGI ने रिपोर्ट दित्ती है जिसने पूरे समाज नूं झंझोड़ के रख दित्ता है। रिपोर्ट मुताबिक करोना दे कहर दौरान वड्डी गिणती विच लोकां ने खुदकुशी कीती। उन्हां विचों 42% ਉਹ लोग सन जिन्हां दी नौकरी ही चली गई सी, जिन्हां दा रोजगार खुस गया सी। इन्हां दे विचों बहुते 30 साल तो घट उम्र दे भर जवानी दे नौजवान सन। हैरानी की गल यह है कि अपनी जीवन लीला खत्म करन वालियां दे विचों 45% तां पंजाबी सन। होर 22% का संबंध हिमाचल प्रदेश दे नाल सी। आत्म हत्या करन वालियां विचों 16% चंडीगढ़ अते 14% हरियाणा दे रहण वाले भी सन। एक होर महत्वपूर्ण तत्थ का खुलासा किया गया इस रिपोर्ट दे विच कि खुदकुशी करन वालियां दे विचों 50% दे मापे 10वीं पास सन। होर 36% दे मापे 12वीं पास ते 8% दे मापे बिल्कुल अनपढ़ दसे गए ने। सो जे हड बीतियां दस दईए तो बहुत सारे मेरे भी बहुत सारे आस पास जान पछाण इहो जे केस मैनूं सुणन नूं मिले सी करोना दे दरम्यान जिन्हां ने खुदकुशी कर लई। चंडीगढ़ दे विच जिहड़े दोस्त मित्र ने उन्हां दे अगे 2 दोस्तां ने खुदकुशी कर लई। एक तां कॉलेज दे विच प्रोफैसर सी पर जदों करोना करके ऑनलाइन क्लासां लगणीਆਂ शुरू हो गईयां तां SGPC दे एक कॉलेज दे विच पढ़ाउंदे इस प्रोफैसर ने आर्थिक तंगी दे चलदिआं
ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ 6% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 14% ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13% ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ 19% ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 83% ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46% ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ, 26% ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ 16% ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53% ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, 44% ਬੇਸੁਰਤ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ 43% ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 21% ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ 19% ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਹਿਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਲਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਖੇਤ ਚੁਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6500 ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਊਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਇੱਕ 36 ਸਾਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ 446 ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 400 ਸੀ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ 42% ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੀਜੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੁਣੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।